ایک خوبصورت جنگل میں جہاں رنگ برنگی پھولوں اور ہریالی سے بھرے درخت کھڑے تھے۔ دو درخت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے۔ ایک درخت پر لالی چڑیا کا خوبصورت گھونسلہ تھا جو پتوں اور تنکوں سے بنا ہوا تھا، اور دوسرے درخت پر سمبل چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ دونوں چڑیائیں آپس میں دوست تھیں، مگر سمبل کی طبیعت میں حسد اور جلن کا بیج بو دیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ لالی کی خوشیوں سے جلتی تھی۔ ایک دن دونوں نے انڈے دیے۔ لالی خوش تھی، مگر سمبل سوچتی تھی کہ کاش صرف میرا ہی انڈا ہوتا، لالی کا نہ ہوتا۔ لالی چڑیا نے اپنے گھونسلے سے جھانکتے ہوئے خوشی سے چیخ کر کہا، واہ سمبل بہن، دیکھو دیکھو، ہم دونوں نے انڈے دیے ہیں، اب ہم دونوں ماں بننے والی ہیں۔ یہ انڈے دیکھ کر دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ سوچو سوچو، جب یہ بچے نکل آئیں گے تو جنگل میں کتنی رونق ہوگی۔ ہم انہیں اڑنا سکھائیں گے، دانا کھانا سکھائیں گے۔ سمبل نے حسد کی آگ کو دل میں چھپاتے ہوئے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں لالی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر تمہارا انڈا تو بہت پیارا ہے، بہت سندر اور چمکدار اور بڑا لگ رہا ہے۔ کاش میرا بھی ایسا ہی ہوتا۔ کیا تمہارے انڈے میں کوئی خاص بات ہے لالی؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا بچہ زیادہ خوبصورت ہوگا۔ لالی نے ہنس کر جواب دیا، ارے بہن، حسد نہ کرو، دونوں انڈے ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ یہ دیکھو، سورج کی روشنی میں دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ چلو اب دانا لینے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے لالی، چلو چلو، مگر مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ تمہارا انڈا مجھ سے بہتر ہے۔ اور وہ دونوں اڑ کر دانا لینے چلی گئیں۔ اسٹوری آگے دیکھنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دونوں مائیں دانا لینے گئیں تو لالی کے انڈے سے ایک پیارا سا بچہ نکل آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، پھر ساتھ والے درخت پر نظر پڑی جہاں سمبل کا انڈا پڑا تھا۔ اچانک ایک کالا کوا آیا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ انڈے کو چونچ میں اٹھانے لگا۔ لالی کا بچہ گھبرا کر چیخا، ارے کالو کوے، رکو رکو، یہ انڈا مت اٹھاؤ، یہ میری دوست کا ہے، اگر تم نے اٹھایا تو میں چیخ ماروں گا، سارا جنگل اکٹھا کر دوں گا اور میری اماں آ کر تمہارے گھونسلے سے تمہارے انڈے چوری کر لے گی۔ تمہیں پتا ہے نا میری اماں کتنی تیز ہے۔ کوا رک گیا اور ہنس کر بولا، ارے چھوٹے بچے، تم تو ابھی ابھی انڈے سے نکلے ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں؟ بادشاہ ہو تو کیا ہوا، حسد اور چوری بری بات ہے انکل۔ ٹھیک ہے چھوٹے، تم جیت گئے، میں جا رہا ہوں اگلے شکار کی تلاش میں۔ اور کوا بغیر انڈا اٹھائے اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سمبل کے انڈے سے بھی ایک بچہ نکل آیا جو بالکل لالی کے بچے جیسا تھا۔ جب دونوں چڑیائیں دانا لے کر واپس آئیں تو خوشی سے اچھل پڑیں۔ لالی نے اپنے بچے کو دیکھ کر کہا، واہ رے پیارے بچے، تم کتنے خوبصورت ہو، یہ دیکھو میں تمہارے گلے میں یہ خوبصورت ہار ڈالتی ہوں جو پھولوں کی مالا سے بنا ہے، یہ نشانی رہے گی کہ تم میرے بچے ہو۔ تمہارا نام ٹونی چڑیا رکھتی ہوں، ٹونی اب تم میری جان ہو۔ سمبل نے حسد سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا بچہ بھی تو بالکل تمہارے بچے جیسا ہے، کیوں یہ ایک جیسے ہیں؟ میرے بچے کا نام منی چڑیا، مگر لالی تمہارا بچہ مجھے حسد دلاتا ہے۔ لالی نے مسکرا کر کہا، ارے سمبل خوش ہو، دونوں بچے ایک جیسے ہیں تو کیا ہوا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اب ہم دونوں مل کر انہیں پالیں گے۔ سمبل نے دل میں سوچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، مگر باہر سے بولی، ہاں لالی ٹھیک ہے، اب ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے، چلو انہیں دانا کھلاتے ہیں۔ ٹنی اور منی آپس میں کھیلنے لگتے ہیں اور جلد ہی بہترین دوست بن جاتے ہیں۔ جب بھی ان کی مائیں دانا لینے جاتی وہ پیچھے رہ کر باتیں کرتے۔ ٹنی نے کہا، منی منی، چلو آج اڑنے کی پریکٹس کرتے ہیں، تم دیکھو میں کتنا تیز اڑ سکتی ہوں۔ ہاں ہاں ٹنی، چلو چلو، مگر احتیاط سے، اگر اماں دیکھ لیں گی تو ڈانٹیں گی۔ منی تمہارا گھونسلہ کتنا خوبصورت ہے، کاش ہم ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں۔ منی نے کہا، ہاں ٹنی، تم جیسا دوست ملنا اللہ کی نعمت ہے، چلو اب گانا گائیں۔ ایک دن منی کھیلتے کھیلتے دور نکل گئی۔ جب دونوں مائیں واپس آئیں تو منی غائب تھی۔ سمبل چیخنے لگی، لالی لالی، یہ کیا ہوا، میری منی کہاں ہے؟ ضرور تمہاری ٹنی نے اسے غائب کیا ہے، تم دونوں ملی ہوئی ہو، تمہارا حسد ہے مجھ سے۔
अरे सिंबल बहन, पागल हो गई हो क्या? हम क्यों ऐसा करेंगी? शायद मुन्नी खेलने गई हो। चलो आओ तलाश करें। नहीं नहीं, ये तुम्हारी साजिश है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे जलती हो। अरे बहन सब्र करो, देखो वो आ रही हैं। थोड़ी देर बाद मुन्नी वापस आई और बोली, अम्मी मैं खुद दूर चली गई थी, एक खूबसूरत फूल देखा तो उसके पीछे चली गई। देखो बिला वजह लड़ाई की, अब माफी मांगो। नहीं नहीं, तुम दोनों मुझे बदनाम कर रही हो, ये तुम्हारी चाल है। और लड़ाई मजीद बढ़ गई। दोनों ने बात करना बंद कर दिया और दोस्ती खत्म हो गई। सिंबल ने कहा, अब तुम सब मेरे दुश्मन हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जब दोनों माएं दाना लेने जाती तो बच्चों को मना करती कि आपस में ना खेलें, मगर टुन्नी और मुन्नी जो मासूम थी चुपके से खेलने लग जाती। टुन्नी ने कहा, मुन्नी मुन्नी लड़ाई तो हमारी अम्माओं की है ना, हम क्यों लड़े? चलो आओ खेल ले, मगर एहतियात से, अगर अम्मी देख लेंगी तो फिर से डांटेंगी। हाँ हाँ टुन्नी, मुझे भी डर लगता है, मगर तुम्हारे बगैर मैं उदास रहती हूँ। मुन्नी काश हमारी अम्मियाँ फिर से दोस्त बन जाएं। हाँ हाँ दुआ करो। एक दिन लाली को शदीद प्यास लगी। वो सिंबल के दरख्त के नीचे वाले कुएं से पानी पीने लगी। सिंबल ने देखकर चीख कर कहा, अरे लाली रुको, ये कुआं मेरे दरख्त के नीचे है, ये तो मेरा है। तुम यहाँ से पानी क्यों पी रही हो? जाओ जाओ कहीं और से जाकर पानी पियो, तुम हमेशा मेरे हकूक के ऊपर कब्जा करती रहती हो। अरे सिंबल, पानी तो अल्लाह की नेमत है, ये तो सबका है, हसद ना करो। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पी लेने दो। नहीं नहीं, ये मेरा है, तुम अपना कुआं ढूंढो। अगर तुमने पानी पिया तो मैं तुमसे लड़ाई करूंगी। ठीक है सिंबल, मैं चली जाती हूँ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। एक दिन टोनी को प्यास लगी, उसकी माँ नहीं थी तो वो कुएं से पानी पीने लगी। टोनी ने खुद से कहा, अम्मी नहीं है, प्यास तो बहुत लगी हुई है, ये कुआं तो सबका है ना, थोड़ा सा पानी पी लूं, क्या हो जाएगा? सिंबल आंटी नाराज हो जाएंगी, मगर प्यास तो बुझानी है ना। वाह कितना ठंडा पानी है, अब घर वापस जाऊं? सिंबल चुपके से देखती रही और खुद से बोली, ये टुन्नी मेरे कुएं से पानी पी रही है, ये तो हद हो गई, हसद की आग मुझे जला रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा, शायद कल इसे सबक सिखाऊं। और हार वाली चिड़िया अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगले दिन जब माएं दाना लेने गईं तो टुन्नी और मुन्नी बातें कर रही थी। मुन्नी ने कहा, टुन्नी तुम्हारा हार मुझे बहुत पसंद है, मुझे दे दो ना प्लीज, मैं इसे पहन कर देखूंगी। टुन्नी ने सोचकर कहा, अरे मुन्नी अम्मी नाराज हो जाएंगी, ये तो निशानी है, मगर तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें मैं खुश देखना चाहती हूँ, ये लो पहन लो, मगर वापस दे देना। मुन्नी ने खुशी से पहन लिया और कहा, शुक्रिया टुन्नी, अब हम बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। मुन्नी को प्यास लगी और वो कुएं से पानी पी रही थी। सिंबल दूर से देखने लगी, हार वाली चिड़िया पानी पी रही है, वो समझी ये टुन्नी है, उसे गलत फहमी हो गई। आज इसे मैं सबक सिखाऊंगी, ये टुन्नी मेरे कुएं से पानी क्यों पी रही है? हसद ने मुझे पागल कर दिया है, अब देखो मैं पीछे से आती हूँ, ये मेरी चीजों पर कब्जा नहीं कर सकती। सिंबल चुपके से पीछे आई और उसकी आंखों में गुस्सा था, उसने जोर से धक्का दिया। मुन्नी ने चीख मारी और कुएं में गिर गई। उसी वक्त लाली और टुन्नी आई। टुन्नी ने चीख कर कहा, सिंबल आंटी ये क्या कर दिया आपने? आपने अपनी ही बेटी को क्यों धक्का देकर मार दिया? ये तो मुन्नी थी, इसने मेरा हार पहना हुआ था, आपने गलत फहमी में ये कर दिया। सिंबल ने देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वो रोने लग गई। ओह नहीं, अल्लाह मुझे माफ करे, हसद में मैं अंधी हो गई थी, मैंने सोचा ये टुन्नी है, मुझे गलत फहमी हो गई, मेरी बेटी मेरी मुन्नी चली गई, ये सब जलन की वजह से हुआ, अरे मैं क्या करूं मैं? लाली ने उदास होकर कहा, सिंबल बहन देखो, हसद ने तुम्हें कितना परेशान कर दिया है, अपने हाथों से अपनी बेटी को खो चुकी हो तुम, अब पछतावा करके क्या फायदा? मुझे अब जिंदगी भर पछतावा है, हसद ने मुझे तबाह कर दिया है, काश मैं पहले समझ लेती। इखलाकी सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद और जलन कभी भी ना करो, वरना खुद को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हसद और जलन का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।